물밀듯 밀려오는 신작 영화의 공세 속 이번 주 당신의 오감을 자극할 영화를 읽어드립니다. 안녕하세요. 영화 읽어주는 남자 오상진입니다. 먼저 제가 읽어드릴 작품은 철없는 아재 탐정의 좌충우돌 코믹 수사 영화 키드 디텍티브입니다. 한때 잘 나갔던 어린이 탐정이 별 볼 일 없는 아저씨로 폭망, 한 10대 소녀의 남자친구 살해 사건을 쫓는다고 하는데요. 진실은 언제나 하나, 영화 키드 디텍티브 지금부터 꼼꼼하게 읽어드리겠습니다. Seth Barry used to be nice, but now he's mean. I need you to find out what happened. Somebody keeps borrowing my bicycle without asking permission. I noticed some blood on my dad's car. I want you to find out what happened. Are you sure? 예사롭지 않은 추리 실력으로 경찰 아저씨들에게 재능 기부를 일삼던 꼬마 탐정 에이브. 하지만 인생이란 알 수 없는 것. I had a big case last week. Really? What was it? This gay guy wanted me to find out whether another guy was gay. 어느덧 30대, 아재가 다 된 에이브는 작은 탐정 사무소를 운영하며 시덥지 않은 사건만 도맡고 있을 뿐이죠. 그러던 어느 날 There's a girl in your office. What? Who is she? I don't know. Somebody murdered my boyfriend. He was stabbed 17 times. 모범생 소년 패트릭의 살해 사건을 조사하게 된 에이브. 간만에 맡은 사건다운 사건이기에 의욕 풀가동. His friend Billy works a few blocks away. I was working a case here the other week. Really? What was it? Nothing that serious. His dad might be a homosexual. 의뢰인 캐롤라인과 함께 피해자의 주변인들부터 만나봅니다. To the best of your knowledge, did Patrick have any contact with the kids on the stoop or the wild geese? This guy has no idea what he's doing. Yeah, well, your dad is gay. 욱하는 마음에 남의 집 개인사를 폭로. Who else lives around here? 할 수 없이 이들은 패트릭의 또 다른 친구 켈빈을 만나보는데요. Caroline, I know you think Patrick was this perfect boyfriend, but he was a lot more complicated than he allowed you to believe. Give us an example. He used to collect bottle caps. Actually, 소소한 단서 획득에 힘이 빠지던 찰나. He had a concubine. Who? I don't know, but she sounded kind of wild. He had a picture hidden in his locker. She was wearing a tiger mask. 드디어 결정적 힌트를 얻어내는 이들. 이제 패트릭의 사물함에서 어쩌면 용의자일지 모를 타이거 마스크의 얼굴을 확인하는 일만이 남았는데요. 그러나 나오라는 사진 대신 Oh, gross. Oh, Jesus. 갑자기 툭 튀어나온 약통 하나. Oh, thank God. What the hell? 이에 그는 패트릭에게 약을 팔았을 것으로 추정되는 이 동네 악명 높은 마약상 클라이브를 찾아가 봅니다. We need to talk about Patrick Chang. 그런데 No. 급 쫄보력 폭발. 에이브는 유턴을 감행하죠. He wasn't there. What does that mean? We just have to work it from another angle. 이런 와중 걸려온 전화 한 통. What? I think I found that tiger. Really? How? Social media. Keep telling you to get with the times. 마침내 에이브는 패트릭과 그렇고 그런 관계였다는 타이거 마스크의 얼굴을 확인합니다. Did Patrick know his life was in danger? The Red Shoe Gang had no reason to hurt him as long as he kept his grades up. I'm not sure I follow. Everyone had to submit their locker codes to the office as a result of all the drugs in the school. So, the suppliers had to recruit kids who were above suspicion. So the nerds became the new dealers. Whoever had the highest marks in each grade. 그리고 패트릭의 죽음에 마약 조직이 얽혀있다는 엄청난 진실이 수면 위로 드러나는데요. I need you to stay home tomorrow. It isn't safe. 과연 심장이 콩할 만한 쫄보 탐정 에이브는 갈수록 거대해지는 이 사건을 해결할 수 있을까요? 이 영화 볼까 말까 갈팡질팡하는 이들을 위해 영화 속 매력 포인트 그곳에 책갈피를 꽂아드립니다. I know you're in the closet. I'm under the bed. 영인남이 꽂아들 영화 키드 디텍티브의 무비 책갈피는 전에 볼 수 없었던 독특한 탐정 캐릭터입니다. Excuse me. 날카롭고 기민한 스타일의 일반적인 탐정부터 나와.
사람 냄새나는 생계형 탐정, 내 말 너무 믿지 마. 다 거짓말이니까. 또 악당보다 더 악명 높은 탐정에 이르기까지 이미 영화계엔 각양각색 다양한 탐정 캐릭터들이 즐비해 있는데요. 몰랐냐? 하지만 아직도 만나보지 못한 캐릭터가 존재했으니 바로 탐정이 소심한 게 죄는 아니잖아. 영화 키드 디텍티브의 주인공 에이브입니다. Should I be worried if my pee smells like fish? 매사에 자신감이 1도 없는 그는 약의 힘을 빌려 사건을 조사할 만큼 상상 그 이상의 소심남이라 할 수 있는데요. Called ego boosters. What do they do? You want to ask out a girl or do some stand-up? They improve your self-esteem. Why don't I feel anything? They take a while to kick in, depending on how insecure you normally are. 그의 이런 모습들은 배꼽 적중률 100%, 빅 웃음을 선사하죠. It's an old trick. 같은 하늘 아래 똑같은 캐릭터는 없다. 새로운 스타일의 탐정을 만나보고 싶으시다면 지금 바로 BTV를 통해 확인해보세요. 지금부터는 혼자 보기 아까운 영화 키드 디텍티브 속 핵심 명장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여 드리겠습니다. 에이브와 의뢰인 캐롤라인의 뒤를 누군가가 은밀히 뒤쫓는다고 하는데요. 혹시 범인인 걸까요? 지금 확인해보시죠. What's the matter? The car. It was with us at Patrick's house. Do you think they're following us? Let's find out. What the hell? Try going faster. Okay. Okay, this is stupid. Okay, pull over here. Are you gonna do something? 지금 영인남이 소개해드린 영화 키드 디텍티브 BTV로 즐겁게 감상하세요. 네, 이번에 제가 읽어드릴 작품은 최강 권력자의 민낯을 폭로한 기자, 영화 미스터 존스입니다. 스탈린 정권 시기 소련의 우크라이나인 대학살을 파헤친 저널리스트 가레스 존스의 탐사 실화인데요. 그 목숨을 담보로 한 취재 현장, 지금 바로 함께 만나보시죠. (1930년대) 초 런던. 히틀러와 인터뷰한 최초의 외신 기자 가레스 존스는 Miss Stevenson, do you know how much the ruble is worth? Not very much. Global economic collapse. Meanwhile, the Soviets are having a spending spree. How? 소련이 새로운 유토피아임을 선전하는 스탈린의 막대한 자금력에 강한 의혹을 품는데요. Moscow 71795. 이에 그는 취재를 위해 모스크바에 있는 친한 기자 파울에게 도움을 요청해 보지만 This time arranging an interview with Stalin. Please tell me you know a way. Go see Walter Duranty at the New York Times. Persona non grata at the moment. Listen, I really need to talk to you. I found something big. It's worse than we thought before. 어쩐지 불길한 느낌을 지울 수가 없습니다. 하지만 뭐 어쨌든 그가 말해준 대로 모스크바에 입성. 퓰리처상 수상자이자 뉴욕타임즈의 모스크바 지국장 월터 듀런티를 만나 협조를 구하는데요. I need your help arranging an interview with Stalin. The numbers just don't add up. The Kremlin is broke. So how are the Soviets suddenly on a spending spree? Who is providing the finance? 그러나 묻는 말에 대답을 피하는 듀런티. Who got you on the plane with Hitler? I had help from a journalist. It was Paul Klebb who helped me get on Hitler's plane. 게다가 Paul Klebb is dead. It's a robbery 3 days ago.
You didn't know? 이내 상황이 심상치 않음을 직감한 존스는 파울의 죽음을 파헤치기 시작하는데요. Told me that he was persona non grata with the regime. Do you know what he was working on? There's not much else to do here, is there? When you're not allowed to leave Moscow. And what kind of reporting can you do confined here? 그러던 중 Who is that? That's my big brother. 듀런트의 감시를 받는 듯한 기자 에이다에게 접근하는 그. Did you know Paul Klebb? Everyone knew Paul. Do you happen to know what he was working on? Here's my door. Good night. 경계심 가득한 그녀의 태도에도 이대로 취재를 포기할 리가 없는 존스. Good morning. May I come in? 결국 What do you want? 그녀의 마음을 돌리는데 성공한 그는 There is a story here. I think Paul was onto it. 마침내 파울의 죽음과 스탈린의 비리가 연관돼 있음을 깨닫죠. What was Paul working on? The Ukraine. That's where he was headed the day he was shot. Stalin's gold. 이윽고 지체 없이 우크라이나로 발걸음을 옮기는 존스. 과연 출입이 철저하게 통제돼 있는 그곳 너머엔 어떤 비밀이 숨겨져 있는 것일까요? 영익남이 발견한 이번 영화의 무비 책갈피는 마음을 울컥하게 만드는 강렬한 실화의 힘입니다. Как вы думаете, что случилось? Они убивают нас. 홀로도모르, 즉 우크라이나어로 기아로 인한 죽음을 뜻하는 이 단어는 1930년대 초 소련의 자치공화국 우크라이나에서 대기근으로 수백만 명이 사망한 사건을 말하는데요. 하지만 당시 소련의 최고 권력자인 스탈린은 And any rumors of a famine are just that, simply rumors. 이를 외면하고 체제 선전에 이용하기까지 하죠. 그렇게 묻힐 뻔한 우크라이나의 참상은 기자 존스의 죽음을 무릅쓴 취재 덕에 그 충격적인 실체가 드러나게 됩니다. Stalin has no stunning new achievements. Unless you consider killing millions of innocent people an achievement. 무엇보다 이러한 그의 탐사 보도는 조지 오웰의 정치 풍자 소설 동물농장의 중요한 모티브를 제공한 것으로도 유명한데요. 이런 작품 속에서도 그대로 등장하고 있었으니 Creatures outside look from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again. But already it was impossible to say which was which. 바로 기자 존스의 폭로에 영감을 떠올린 소설가 조지 오웰이 동물농장을 집필하는 장면입니다. 때문에 영화는 당시에 참혹했던 홀로도모르 상황을 더욱 생생하게 그려낼 수 있었죠. 비정한 권력에 맞선 한 기자의 위험천만한 취재기. 지금 바로 BTV를 통해 확인해보세요. 지금부턴 영화 미스터 존스 속 하이라이트 명장면을 편집 없이 1분 동안 맛보여 드리겠습니다. 우크라이나로 잠입한 존스가 그곳의 아이들로부터 의미심장한 노래를 듣게 되는데요. 과연 어떤 이야기였을까요? Сидить Сталін на престолі та на скрипці грає. Ой, скрипочка горіхова, а смичок із рути. Як заграють вказівоньки, на Вкраїну чути. Ой, грав Сталін, ой, грав Сталін, ой, грав Сталін. Аж струни порвались. На Вкраїни люди вмерли, деякі остались. Холод, холод в нашій хаті, ніщо їсти, ніде спати.
네, 오늘 영익남이 읽어드린 작품들은 지금 바로 모바일 BTV를 통해서도 감상 가능합니다. 플레이스토어, 앱스토어를 통해 모바일 BTV를 다운, BTV 셋탑박스 하나로 스마트폰을 최대 4대까지 연결해 온 가족 모두가 즐겁게 감상하세요. 지금까지 영화 읽어주는 남자 오상진이었습니다. 뭐에 씌인 것도 아닌데 길가에 버려진 토스트기가 아는 척을 하고 나뭇가지가 상냥하게 인사를 건넵니다. 게다가 동네 유령이란 유령은 다 보고 다니는 이 여자의 이름은 로즈. Some sort of apparitional portal. You did the right thing calling us. 영혼들과 대화할 수 있는 특별한 능력을 지녔으나 과거 자신의 실수로 파트너였던 아버지를 죽게 했다는 죄책감에 I'm really sorry for murdering you, Daddy. No, stop, will ya? You didn't murder me, you spy. It was literally an accident. 현재는 운전 강사로 밥벌이하며 평범하게 살고 있었죠. 한편 Yeah, I remembered, but thanks, Bonnie. 욕실 거울에 갑자기 나타난 글자에도 익숙한 듯 대꾸를 하고 Not that one again. 침대 위에 놓인 셔츠 색깔에 볼멘 소리를 늘어놓다가도 Sorry, Bonnie. I'll wear it. 금세 태세 전환하는 이 남자의 이름은 마틴. 이승을 떠나지 못한 아내의 유령에 아직도 잡혀 살고 있는 사람이죠. What happened? Oh, nothing. I hit it off a door. It was Mom again, wasn't it? I push her buttons. See? She's just trying to help. 이에 참다 못한 그의 딸이 내민 것은 We can't go on like this. If you're too scared to do something, then I'm gonna call someone. Who are you gonna call? Rose Dooley, that psychic driving instructor or whatever. Those Dooleys. That family is mad. If you're not gonna call her or do something, I'm moving out. 그 성화에 못 이겨 운전 교습을 핑계로 로즈를 만난 마틴. Hello. Hi, Rose, isn't it? Oh, I brought some toasted sandwiches along. I wasn't sure how long we'd be. Okay. 아무것도 모르는 그녀는 마틴의 훈훈한 외모와 마음 씀씀이에 묘한 설렘을 느끼는데요. 하지만 And maybe you could have a chat with my wife. You know, woman to woman, use your gift and just to find out what's up with her. I don't use my talents anymore. I swore I would never again. They're too dangerous. 본론으로 들어가자마자 대차게 거절당하고 말죠. I said no. 그 사이 이 작고 소박한 동네에 왕년의 슈퍼스타가 이사를 왔으니 And I sang la 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 la, cosmic woman la la la, cosmic woman. 그나마 히트했다는 노래가 이거. 아, 왜 인기가 떨어졌는지 알만합니다. 과거의 영광을 되찾고자 그가 선택한 것은 It's all been surprisingly easy. I did the incantation to summon the chosen girl, and as if by, well, magic, she arrived. Oh, the book's power is really quite impressive. 바로 흑마술. 처녀의 영혼을 악마에게 바치고 그 대가로 음악적 재능을 받으려는 거였습니다. See you at the Grammys. 그런데 No, Claudia. Oh, the Virgin! What in God's green undergarments did you do? What? I woke her up to ask her something and she kind of exploded, sort of fell apart. 그가 다음 제물로 지목한 인물은 The fragrant aroma of purity. 다름 아닌 마틴의 똑 부러지는 딸내미 세라였죠. Can I help you with something? Why, yes, my dear. Behold this, scrunchie! It's Goo Johns and Chips. Coming, my sweet. I'm doing an incantation. 이 어설픈 주문이 또 통했다는 게 함정. Hello? No, I'm sorry. It is Rose. Sorry, I just had a frog in my throat. What?
마틴의 SOS에 로즈는 자신의 능력을 봉인 해제하기로 결정. Oh, she's Mary and Joseph. Martin, she's floating. She's floating, Martin. I know, I told you. Rose, what is this? 아버지가 남긴 유품 속에서 마틴의 딸이 사악한 마법에 걸렸음을 알게 되는데요. 주문을 풀 방법은 Okay, so to break the spell, we basically have to collect the ectoplasm of 7 ghosts and rub that into your daughter's face. It's kind of unnecessarily gross, isn't it? 결국 동네 구석구석 유령이 있다는 곳을 죄다 찾아다니기 시작한 로즈와 마틴. Do you have a problem with the ghost, is it? Here, wait till I show you. 어머머, 안에 유령이랑 대화하는 분이 놀라시기는요. Give me your hands. Tom Byrne, my talent compels you to show yourself. 그렇게 얼렁뚱땅 개업을 하게 된 로즈와 마틴의 유령 심령체 수집 회사. Martin, we did it. Why does it have to be so unnecessarily gross? 과연 그들은 애먼 소녀의 영혼을 팔아 악마에게 재능을 얻으려는 슈거맨 크리스천의 야망을 저지할 수 있을까요? 상상 그 이상! 엉뚱한 B급 상상력을 폭발시킨 영화 로즈와 마틴의 유령 퇴치 주식회사. 제23회 부천 판타스틱 영화제에서 국내 공개된 뒤 홍도 3위를 기록한 인기작인데요. 아일랜드의 목가적인 풍경과 지글대는 비디오 테이프처럼 레트로 감성이 아롱지는 이 작품은 Oh, we're flying along here. It's fun, isn't it? 영매의 능력을 가진 여자 로즈와 죽은 아내와 대화가 가능한 남자 마틴을 중심으로 독특한 세계관을 펼쳐냈죠. Sarah! Martin, no! No! No, you can't wake her. Why not? You can never wake a floating ghost. Watch this. Wake him up. 덕분에 영화는 브리셀 국제 판타스틱 영화제에서 은까마귀상을, Tremendous news! 스페인 시체스 영화제에선 관객상을 수상하는 등 세계 3대 판타스틱 영화제 중 무려 2곳에서 인정을 받는 영광을 누렸습니다. 맞나? 억수로 축하한데. 그렇다면 어디로 튈지 모르는 이 영화의 진정한 히트맨은 누구? I'd just like everything to be ordinary. 네, 바로 사람들을 배꼽 잡게 만드는 영화 속 비범한 웃음 포인트입니다. Do you have any fresh basil and Tabasco? What did they do? We bought this frozen pizza, and I was hoping you could kind of pimp it. Starving. 극중 등장인물들은 중요한 순간 엉뚱한 말을 하거나 Or let light be ever extinguished from my Sarah, soul! what have you done to her? Jan, give me back my scrunchie! Can one not just sacrifice a virgin in peace? 판을 끄는 행동으로 팽팽한 긴장감을 해소하며 웃음을 유발하고 있는데요. 이렇듯 결코 평범할 수 없는 상황들을 적재적소에 배치, 상황을 전복시키며 의외의 폭소를 제조해내니 That would make a great team, so. 아따 정말 히트다 히트! 그렇다면 지금부턴 로즈와 마틴의 유령 퇴치 주식회사가 선사하는 히트씬을 여러분의 오신방 좌심실에 들이십시오. 저주를 풀기 직전 온데간데 없이 사라진 마틴의 딸 세라. She's been summoned to the sacrifice. 그때 까치 한 마리가 뭔가 아는 듯 로즈 앞에서 알짱알짱거리니 그걸 또 찰떡같이 알아듣는 우리의 로즈. Hello, Mr. Magpie. 새를 따라 뒤늦은 추적에 나서 보는데요. 하지만 쉽지 않아 보입니다. Wait, is that her? 어머, 세라! 아니, 다리가 왜 거기서 나와? 알고 보니 지금 그녀는 크리스천에 의해 납치되고 있는 상태. Satanist. Il Tempest, the local witch. Yeah, I said boiled rice is fine. How long? 이에 로즈가 본격적으로 추격에 시동을 걸었으나 눈앞에 펼쳐진 건 세상 숨막히는 very slowly한 카체이싱이었죠. 급기야 크리스천과 세라의 빈 마틴의 차마 눈뜨고 볼 수 없는 조잡한 액션이 펼쳐지고 Here, you little. Jesus Christ, you're like a pair of schoolgirls. This. 여기에 로즈까지 협공을 벌이자 크리스천의 아내가 세라를 낚아채고는 급발진으로 도망가는데요. 이대로라면 세라가 악마의 제물로 바쳐지는 건 시간 문제. 소녀의 운명이 궁금해지는 이 영화의 히트씬이었습니다.
오늘 히트맨에서 소개해드린 영화 로즈와 마틴의 유령 택지 주식회사는 BTV에서 지금 바로 감상하실 수 있습니다. 네, 안녕하세요. 무비빅 시청자 여러분. 여러분들의 무비 큐레이터 MC 주의재입니다. 반갑습니다. 난다 긴다 하는 명장면만 쏙쏙 골라서 전해드리는 오늘의 신난다 주제는 스케일로 정점을 찍은 양극단의 영화들입니다. 액션은 물론 캐스팅까지 빵빵한 남다른 스케일의 두 작품을 소개해드리려고 하는데요. 첫 번째 소개작은 최신 개봉작이 국내에서 가장 많은 영화 월정액 오션에 들어온 따끈한 신작 영화 800입니다. 1937년 일제의 중국 침략이 한창이던 그때 그에 맞서 싸웠던 이름 모를 영웅들의 치열했던 전투 스토리로 먼저 만나보시죠. 일본군의 거침없는 진격에 후퇴를 거듭하던 중국군. 이에 수뇌부는 안전한 철수를 위해 제524연대에 상해 시향창고 사수명령을 내리는데요. 明天全上海的百姓都会看着我们，所以水航仓库将是我们最后的阵地，也就是我们的坟墓。 강 건너편 부유한 중국인과 외국인들이 거주하는 조계지의 화려한 모습을 보며 2만여의 일본군을 상대해야 하는 중국군 800명. 那边是奥卡，那边是竹简，那边是天堂，这边就是地狱。 상황이 이러니 사기는 떨어질 대로 떨어지고 겁먹은 장병들의 탈영 시도가 속출하죠. 哪个当兵的？过来！我是老民，你穿着军服就是军人，军人不许进入租界。 게다가 전열을 채 갖추기도 전에 일본군이 살기등등한 기세로 이들을 몰아붙이고 생화학 무기 공격까지 퍼붓습니다. 그렇게 변변한 방독면도 없이 악전고투를 벌이던 와중 반대편 안전지대 사람들은 그야말로 강 건너 싸움 구경 중. 한편 생각보다 끈질긴 중국군의 농성전에 잔뜩 약이 오른 일본군 대장은 총 공격을 명령하고 중장비까지 동원해가며 시향창고 함락에 나서니 그 어떤 격렬한 저항도 무용지물. 바로 이때 장병 하나가 자신의 몸에 폭탄을 두르고 그대로 일본군을 향해 뛰어내리는데요. 그리고 이를 본 전우들이 잇따라 제 목숨 아낌없이 던질 준비에 들어가니 이는 마침내 강 건너에도 크나큰 울림으로 전달되기 시작하죠. 고립무원의 시향창고에서 벌어진 나흘간의 결사항전. 지금 전쟁의 판도가 요동치고 있습니다. 이 영화 800은 1937년 중일전쟁 초기 2만여 명의 일본군에 맞선 중국군 800명의 상해 시향창고 보위전을 배경으로 하고 있는데요. 총 8천만 달러의 제작비가 투입된 이 작품은 2020년 중국 개봉 당시 한화로 약 5천억 원을 벌어들임과 동시에 중국 영화 최초 전 세계 흥행 1위를 달성하는 기염을 토하기도 했죠. This warehouse is going to be famous. 이 영화 속 압도적인 스케일의 중심은 뭐니 해도 그게 주요 배경인 시향창고입니다. Japanese calls the Eastern Building a fair. There's a gas tank containing over 500,000 cubic meters of gas sitting next to the concessions. 무엇보다 이 창고 옆에는 가스 저장소가 또 강 건너편은 외국인들이 거주하는 조계지라 백병전이 이뤄질 수밖에 없었는데요. 钢筋水泥的建造仓库，同时1:1的还原南北了。 때문에 제작진은 보다 리얼한 전투씬을 구현하기 위해
총 6층짜리 거대한 시향 창고를 실물과 똑같은 크기로 건축했다고 합니다. 그 결과 영화는 시작부터 포화의 그을음에 휩싸인 건물과 장병들, 강 건너 조개지의 화려한 불야성을 효과적으로 대비시키며 전쟁의 참상을 극대화할 수 있었습니다. 这一次 IMAX 最接近人的眼睛观察世界的标准，带来的是这个电影的饱满呈现。 뿐만 아니라 영화는 실제 전투의 웅장한 느낌을 구현하고자 비헐리우드 영화 최초로 전 장면을 IMAX 디지털 카메라로 촬영했다는데요. 참고로 영화 800 이전에 이 IMAX 카메라로 전 장면이 촬영된 작품은 어벤져스 인피니티 워, 어벤져스 엔드게임 정도고요. 심지어 크리스토퍼 놀란 감독의 2차 세계대전 실화 덩케르크에선 일부만 쓰였다니 이게 바로 대륙의 스케일이 아닌가 싶습니다. 한편 현실적인 전장 씬 외에 작품에는 고전소설 삼국지를 모티브로 한 여러 편의 경극이 등장하고 있는데요. 我为了李爷有死不都练练，祝你关老爷。 시향창고 건너편의 조개지에선 관우가 맥성에서 오군에 포위되는 장면을 다룬 주맥성의 공연이 펼쳐지는가 하면 소년병 주샤오우베의 상상 속에선 조자룡의 분장을 한 형 두한우가 조조의 100만 대군을 향해 혈혈단신 돌진하기도 하죠. 이는 적에게 둘러싸인 중국군 800명의 처절한 상황을 한눈에 보여주며 극의 몰입감을 한층 더 높이는 장치가 됐습니다. 사실 이 영화는 그날의 전투에 나선 모두를 주인공으로 하고 있는데요. 그 중에서도 유독 눈에 띄는 인물이 있었으니 평소에는 시니컬하게 굴다가도 누구보다 용감하게 싸우는 병사 양과입니다. 그는 일본군의 화학전에도 당황하지 않는 여유에 백발백중 사격 실력까지 갖춘 일당백의 용사죠. 근데 양과이를 연기한 이 배우 어째 눈에 많이 익다 싶습니다. 네, 바로 류승환 감독의 천만 영화 베테랑을 리메이크한 영화 대인물에서 황정민 배우가 연기한 서도철을 모티브로 한 형사 순따성으로 분했던 그 배우. 就这破地儿，你还真以为有人会慕名而来吗？ 또 있습니다. 2018년을 들썩이게 한 초대박 흥행작 극한 직업의 마라맛 중국 버전. 비밀경찰 랍스터캅에서 대륙 스타일 고반장으로 인상 깊은 그 배우. 从今天开始，你们3个人去开店，我在2楼监视敌人。 바로 중국이 자랑하는 연기자 왕채넨인데요. 한국의 천만 영화를 리메이크한 두 작품에 잇따라 출연, 코믹 본능을 맘껏 불태운 그는 이번 영화 800에선 묵직한 존재감을 과시하며 전작의 유쾌한 이미지를 완전히 지웠습니다. 자, 그렇다면 지금부터 중국 대표 밑보배 왕채넨의 연기 투혼이 빛나는 영화 800의 명장면을 만나볼 텐데요. 일제의 물량 공세에도 후퇴를 몰랐던 이들의 처절한 전장 속으로 함께 들어가 보시죠. 시향창고에서의 농성 3일째. 但是生气在面前，对义军而言是一种极大的侮辱。他们会不惜一切代价发起进攻。上去，给这帮狗娘样的看一下，我们还在。自己家的地方，干嘛他妈的不上？上！明天一早升旗。 국제사회의 여론을 모으기 위한 중화민국기 개항이 결정되고 드디어 푸른 하늘 아래 이들의 국기가 우뚝 섭니다. 그러나 적의 무차별 난사에 속절없이 쓰러지는 장병들. 모두가 안타깝게 지켜보던 그 순간 병사 양과이가 건물을 뛰어넘어 깃발을 향해 달려가기 시작하는데요. 지켜보는 이의 마음을 뜨겁게 달구는 양과이의 포화 속 질주. 이 영화 800에서 꼽은 명장면입니다.
스케일로 정점을 찍은 양극단의 영화들이란 주제로 만나보고 있는 오늘의 신난다 그 두 번째 소개작은 역대급 캐스팅과 소위 쩌는 액션으로 극장가를 주름잡았던 남북 최초 비공식 합동 수사극 공조입니다. 먼저 북한 형사 임철영 동무가 남한에 불시착하게 된 사연부터 들어보시죠. 충격 발생! 전원 제1검문소로 속히 재판하라! 어느 날 북한의 달러 제조 공장에 괴한들이 들이닥칩니다. 바로 진짜와 다름없는 위조 지폐의 원천 기술, 동판을 탈취하려는 건데요. 때마침 총성을 듣고 온 특수부대 출신 북한 형사 임철영이 이들을 제지하지만 움직이지 말라 그랬디. 야, 임철영이! 뜻밖의 인물이 범죄자들의 리더랍시고 나섰으니 바로 철령의 상관 차기성이었죠. 생각해봐라. 이 동파만 있으면 공화국이고 나발이고 우리 다 같이 떵떵거리고 살 수 있는데. 반역도 모자라 철령의 아내까지 해치운 그 동판을 가지고 유유히 자취를 감춰버리는데요. 오늘 대連말 여객기에 이자가 탑승한 것으로 최종 확인됐다고 하는데 목적지는 서울입니다. 이에 북한 지도부는 동판 회수 작전에 철령을 투입하고 일주일 뒤에 서울서 북남 장관급 회담이 개최된다. 내래 널 선절단에 포함시키겠어. 가서 차기성이 잡아오라고. 그는 남한 형사 진태와 눈속임 공조를 펼치게 되죠. 나게 멋있네. 그런데 문제는 이 형사님이 보통 끈질긴 분이 아니라는 거. 한시가 급해 죽겠는데 느긋하게 고기를 굽질 않나. 어디 가고 싶은 데 있어요? 뭐 남선 타워라든지 아니면 이태원이라든지. 동물의 남한의 특급 수사관 맞소? 수사는 뒷전, 관광 가이드 행세에 서울 교통 상황을 핑계로 차 안에서 삼시세끼 다 해먹을 기세입니다. 아이고 참. 남조선 형사들은 늘 이딴 식입니까? 범인 잡으러 가면서 꽉 막힌 길로 양보할 거 다 양보하고 손전화질행하면서 결국 이를 참다 못한 철령은 공조 파기를 선언, 단독 행동에 나서는데요. 그가 찾는 이는 다름 아닌 철천지 원수, 차기성의 부하 박명호였죠. 박명호, 차기성이 어디 있어? 야, 너 누구니? 그러나 어우, 생각보다 살벌한데? 바로 이때 남한 경찰 진태가 재치 있게 나서니 그 틈을 타 이번엔 철령이 명호의 뒤를 재빠르게 뒤쫓습니다. 담 넘고 뛰어내리고 구르고 매서운 도심 추격전을 벌이는 두 남자. 어디서? 이태원이요. 이태원? 어느새 이들은 복잡하기로 둘째가라면 서러울 이태원 거리에 점프로 입성합니다. 급기야 남의 차 뺏어 타는 클라스를 선보이는 박명호. 이를 놓치지 않으려는 철령은 그의 위험천만한 카체이싱에 합류하고 마는데요. 초장부터 엉망이 된 남북 최초의 공조수사. 과연 철령은 배신자 차기성을 잡고 무사히 동판회수의 특명을 완수할 수 있을까요? 어벤져스급 배우들의 케미가 빛나는 찐 액션 무비 공조. 이 작품에 출연한 배우들의 면면을 살펴보자면 당신이 끼어들지 않았으면 벌써 잡았슈. 먼저 잘생김을 장착한 북한 경찰 임철영 역은 현빈이 맡아 열연을 펼쳤는데요. Okay, I'll be your guide. So today, you follow me. 멜로 DNA가 뚝뚝 흐르는 영화 만추의 훈부터 암살 위협에 시달리는 왕 정조로 분한 영린까지 출연하는 작품마다 인생캐를 경신하던 그는 목숨 걸고 완수하겠습니다. 이 작품 공조로 액션 배우의 재능 또한 발견했죠. 너무 멋있어, 어떡해. 뿐만 아니라 그는 특수부대 출신 형사라는 전무후무한 캐릭터를 소화하기 위해 5개월간 액션 훈련은 물론 북한 사투리 트레이닝을 받으며 인물에 완전히 동화됐다고 합니다. 죽을 수도 있어. 어? 또 임철령의 파트너이자 하는 일마다 잘 안 풀리는 생계형 남한경찰 강진태 역은 배우 유해진이 출연, 명불허전 감칠맛 나는 연기를 선사했고요. 네, 그냥 여기서 눌러 살면 안 되겠습니까?
극초반 사생결단 추격전을 펼친 박명호 역은 배우 이동희가 새로운 형사 동생. 임철영을 보는 순간 사랑에 빠져버리는 진태의 처제 민영은 걸그룹 소녀시대 출신 배우 임윤아가 예쁨을 살포시 내려놓은 연기로 극의 쫄깃한 재미를 더했습니다. 너무 멋있는데? 아유, 정말. 사실 이 영화의 진정한 스케일은 배우들의 피땀, 눈물 액션이 완성했다고 볼 수 있는데요. 특히 임철영은 특수부대 출신답게 북한의 군사무술인 주체격수를 자유자재로 사용하고 있죠. 조금만 시간을 주면 조용히 죽어주겠습니다. 하지만 이는 북한 출신 캐릭터를 주인공으로 하는 영화 용의자, 은밀하게 위대하게 등에서 이미 선보인 바 있는 무술. 기본적인 베이스를 갖고 있었던 건 시스테마라는 액션이었었고요. 그 액션 자체가 팔꿈치나 무릎, 발 이런 것들이 극소나 얼굴로 향하는 것들이 많아요. 그래서 제작팀은 과거 소련의 물리학자들이 설계한 특공 무술 시스테마로 화려함을 더해 차별화를 줬다고 합니다. 업무집행 방해는 현행법에 속한다. 검여론의 협조에 불응하는 경우 당적 권력을 사용할 수 있다. 뿐만 아니라 이 영화 임기응변 액션도 압권인데요. 극중 박명호를 쫓다 조폭과 맞닥뜨린 임철영이 물에 적신 휴지를 종이컵에 넣은 채로 상대를 일망타진하는 장면은 이전에도 이후에도 볼 수 없었던 센스 만점 액션 시퀀스임이 틀림없습니다. 여기에 중력의 법칙 따윈 가볍게 무시하는 캐릭터들의 고공낙하 액션. 이태원 장면 같은 경우는 정말 배우가 실제로 안 매달릴 수가 없었어요. 차량 30대에 200명의 엑스트라가 동원된 이태원 8차선 도로에서의 카체이신까지. 영화는 설마 하다가 이거 실화냐 싶은 액션 쾌감을 관객들에게 선사했습니다. 이렇듯 아드레날린이 주렁주렁 열린 액션 무비 공조. 이번엔 그중에서도 가장 강렬한 자동차 추격신을 명장면으로 소개해드릴 텐데요. 안전벨트 단단히 동여 매고 체감속도 200km의 세계로 급발진하겠습니다. 동무, 날래날래 달려보라우. 끈질기고 집요한 추적 끝에 차기성의 꼬리를 잡은 철령과 진태. 저기다. 하지만 이분으로 말씀드릴 것 같으면 워낙 인간성 제로의 악당이신지라 옆으로 붙여. 다짜고짜 총알 세례부터 퍼부어 주십니다. 이제 답은 하나뿐. 진정한 남북 공조를 실현할 때가 왔다는 거. 이거 잡으라. 철령의 지휘에 따라 바짝 붙이라. 남한 형사 진태는 알파고처럼 움직이고 덕분에 철령이 모처럼 주도권을 잡았습니다만 M1 차량을 전복시켜 진로 방해에 나서는 차기성. 역시 만만치 않은 적입니다. 이제 레이스의 무대는 아찔한 높이의 교각 위. 철령 대 기성. 이들의 숨가쁜 추격전은 누구의 승리로 막을 내리게 될까요? 네, 오늘 신난다에서 소개해드린 영화들은 오션에서 무제한으로 시청이 가능합니다. 함께하면 더 신나고 더 자유로운 BTV만의 서비스 느껴보시길 바라면서 지금까지 여러분의 무비 큐레이터 주우지였습니다. So this is one of the last paintings Van Gogh ever painted. 이곳은 19세기 인상파 화가들의 작품들로 유명하다는 프랑스의 오르세 미술관. Thanks for bringing me. 가히 성스럽다 할 수 있는 예술의 성지에 문화활동은 뒷전. 그저 둘만의 대화에 심취한 듯한 남녀가 있습니다. Why aren't you? 이내 가이드의 쪽집게 설명을 들으며 보다 열렬히 그림을 감상하던 이들은 아니 누가 낙서를 해둔 건 아닌 것 같고 분명 저기에 이런 거는 없었던 것 같은데 누가 봐도 수상한 오게티 발견. Is it face? Yes. 귀하디 귀한 예술품의 흠이라니 있을 수 없지. Yes, that's right. Do you actually know when that picture of the church was painted? 동공지진을 일으키며 때 아닌 미술품 호구 조사를 시전한 이 남자가 여자를 등 떠밀며 내리게 된 결론은 We need to talk to Vincent van Gogh. 수많은 현대 드라마와 영화에서 마치 필살기처럼 사용되고 있는 단골 소재, 시간 여행. 이 대유행 사태를 무려 58년 전 미리 예견한 작품이 있었으니 오늘 극단적 두 클립에서 여러분들께 소개해드릴 이야기는
1963년 최초로 제작되어 2005년 다시금 리부트. 현재까지 세계적인 인기를 구가하고 있는 닥터후 시리즈. 그 중에서도 이른바 머글들의 입덕문이라 불리는 영국의 SF 드라마 닥터후 시즌 5입니다. Will you follow him? Of course. 타임머신으로 여러 시간대를 오가며 지구의 안전을 지키기 위해 고군분투하는 이 남자. I am definitely a madman with a box. 이분으로 말씀드릴 것 같으면 이름은 닥터요. 일명 타임로드라는 외계 종족. 잠깐의 휴식을 즐길 새도 없이 다시 과거로 떠나게 된 그와 그의 조력자 에이미에게 어떠한 일이 기다리고 있을지 그 험난한 이야기 속으로 지금 바로 출발해 보도록 하겠습니다. Tell me the whole plan. One day that'll work. 이곳은 눈 깜짝할 새에 도착한 1890년도의 파리. Now, he'll probably be in the local cafe. Like this. That's the one. Or indeed like that. 그림 속 풍경을 빼다 박은 듯한 현장에서 문제의 그림 주인을 찾아 나서기 시작한 시간 여행자들. Does the name Vincent van Gogh ring a bell? I didn't mention that to me. Excuse me. 그러나 수소문 끝에 돌아오는 답변들은 싼을 하거나 He's drunk, he's mad, and he never pays his bills. 또는 Good painting, though, eh? 비웃음뿐이었지요. 그러던 그때 가게 안에서 소란스레 걸어 나오는 왜인지 굉장히 낯익은 누군가가 있었으니 Pay money or you get out. I'll pay if you like. What? KTX를 타고 지나가면서 봐도 반고흐인 남자의 등장. I would like a bottle of wine, please, which I will then share with whomever I choose. That could be good. 그래, 거 역시 좋은 게 좋은 거라며 찐 예술가다운 친화력을 과시하시는 겁니다. So, start again. Hello, I'm the doctor. I knew it. My brother's always sending doctors. 현대에 알려진 바와 같이 당시에는 예술성을 인정받지 못한 채 우울한 삶을 살고 있었던 빈센트 반 고흐. I know it's terrible. It's the best I could do. 당신의 손에 인류의 미래가 달려 있습니다. 라고는 차마 말하지 못하겠고. So, Vincent painted any churches recently? 그들이 목격한 작품 속 특이점들에 대해 슬쩍 물어보기나 하려던 순간 That, on the other hand, isn't quite such good news. Come on, Amy, Vincent. 정체불명의 존재에 의해 벌어진 살인사건. Madman out of here! You bring this on us! You're madness! You! Has anything like this murder happened here before? Only a week ago. It's a terrible time. As I thought. As I thought. Come on, we better get you home. 원인을 알 수 없는 비극과 반고흐의 그림이 관련되어 있다 확신한 닥터는 막무가내로 네 집 내 집을 시전. 거의 미술관이 따로 없는 그의 자택에 당도하시게 되는데. Wow. I mean, really. Yeah, I know. It's a mess. I'll have a proper clear out. I really must. 갑작스레 새로운 국면을 맞이하며 벌써 지독하게 엮이게 된 세 남녀는 과연 이 사건을 해결해 나갈 수 있을까요? You know, you should be careful with these. They're precious. 앞서 언급한 바와 같이 1963년 11월 첫 방송을 시작으로 현재까지 인기리의 시즌을 이어가고 있는 작품 닥터후는 무려 세계에서 가장 오래 방영되고 있는 SF 드라마라는 기네스북 기록을 보유하고 있는데요. 중세기, 백악기, 심지어는 먼 미래, 지구의 멸망 등 다양한 시간대의 이야기를 다루며 전 세계인들의 취향을 저격함은 물론 007 시리즈의 제임스 본드처럼 주인공 닥터의 배우를 시즌마다 교체. 시리즈마다 각기 다른 재미 요소가 존재한다는 사실. Hello. I'm the doctor. 거기에 과거의 역사나 현재의 이슈 등을 적절히 녹여내며 특정 장르 속 보편적인 정서를 담고 있는 이 드라마는 시간 여행에 관련된 작품들이 우후죽순 쏟아져 나오는 지금까지도 가히 독보적인 이른바 이 시대 진정한 SF 입문작이라 할 수 있겠습니다. BTV. It's color.
color that holds the key. 한편 사건 조사를 위해 잠깐 꺼낸 그림 얘기에 투머치 토커로 빙의한 화가가 열변을 토해내던 중 밖에서 들려오는 에이미의 비명소리. I didn't know. I didn't see. I was just having a look at some of the paintings out here when something hit me from behind. 그러니까 괴물이 있었는데요. 없었습니다. 무언가가 자신을 밀쳤다는 그녀의 말에 다짜고짜 연장부터 집어드는 반고흐와 이게 당최 무슨 상황인가 하기도 전에 정체 모를 것에 부딪혀 나자빠지고 마는 닥터. 다행히 분만큼이나 작살이 손에 착 감기신다는 전투민족 빈센트 덕분에 보이지 않는 존재와의 싸움은 가까스로 상황 종료. 아 맞다, 이 형 사람이 아니었지. Brutal murders. Abandoned thing. 이후 최첨단 외계생물 분석 장치를 사용해 닥터가 그 정체를 확인하는 데까지는 성공하지만 세상에 공짜는 없다며 신상 정보와 목숨을 맞바꾼 본격 외계인들 간의 추격전. 그의 운명이 궁금하시다면 지금 바로 리모컨의 빨간 버튼 딱 눌러서 웬만한 비주얼에는 꿈쩍도 하지 않는 진정한 강심장들의 여정을 오션에서 함께 확인해 보시지요. That's him. 어찌어찌 괴물을 따돌리고 동료들과 재회하게 된 우리의 주인공. Which is a creature called the Crothaeus. So, feeling like painting the church today? What about the monster? Take my word for it, if you paint it, he will come. 이제 이 사건을 해결할 방법은 반고흐가 오베르의 교회를 그리는 순간 문제 그것과 다시 마주하여 쓰러뜨리는 것뿐. There. He's at the window. 과연 이들은 보이지 않는 외계 괴물을 무찌르고 다시금 시간 여행을 지속할 수 있을까요? Everywhere we look, complex magic of nature blazes before our eyes. 흥미로운 스토리뿐만 아니라 에피소드 곳곳에 보이는 수많은 반고흐의 작품들. 그리고 그 당시를 고스란히 가져다 놓은 듯한 아름다운 배경들까지. Where do you want to start? 괜히 사람들이 닥터후 거리는 게 아니더만요. 최장수인 데에는 이유가 있다. 역대급 SF 블록버스터 영국 드라마 닥터후 시즌 5였습니다.